गज़ा अमन बोर्ड के उत्ते तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान की खास तौर पर शमूलीयत के हवाले नाल। तो तुसीं कह रहे सी कि ये तो बड़ी कोई अनएक्सपैक्टेड किस्म की पॉलिसी से हुण रवायती तरीके नाल चीज़ां नहीं चलणगियां, सानूं उस तरह चलना ते ਇਹਦੀ एक्सैप्टेंस भी तो जो पैदा करनी है ना कि ज़ाहिर पाकिस्तान दे विच आवाम दी भी तो कोई सेंटीमेंट्स ने वो भी देख रहे हैं, खास तौर पर इसराइल के हवाले नाल और फलस्तीन नाल एक जज्बाती वाबस्तगी है लोगों की, तो यदि आवाम च एक्सैप्टेंस पैदा करने वास्ते तो वो ज़ाहिर ਉਹਦੇ 'ਚ पार्लीमेंट च डिबेट जरूरी है। देखो गल पता की हैगी, एक जड़ा आवाम च किसी चीज़ की एक्सैप्टेंस पैदा करना ਇਹਦਾ ताल्लुक है। पहली गल असीं तो यह पहले देख लीए कि क्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान का शामिल होना जरूरी सी या ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। बिल्कुल ठीक। तो वो जड़ा मेरा राय वे कि ਉਹਦੇ ਚ पाकिस्तान का शामिल होना जरूरी सी। ਉਹਦੀ वजह हैगी कि जड़ा पाकिस्तान वो मिडल ईस्ट ਦਾ ਜਿਹੜਾ भी अरेंजमेंट हो रहा है पाकिस्तान उस अरेंजमेंट तो बाहर होना अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर एक सही क्यों कि मिडल ईस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਮੁਤਹੱਦਾ ਅਰਬ ਅਮਾਰਾਤ ਔਰ ਕਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਬਲਕਿ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। तो वो अमरीका का और खास तौर पर प्रेजिडेंट ट्रंप का एक ब्रेन चाइल्ड भी है और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंटा भी ने, उन्होंने लोगों दी भी इन्वेस्टमेंटा ने। ठीक हो गया जी। और $1 अरब उत्थे एक बंदे ने उत्थे देना है। तुसीं देखो ना कि यूएई ने तो दे भी दिता है, दे भी दिता। तो इत्थों तुसीं ला लो ना कि उहदा हुजम किड्डा वड्डा होएगा। तो यह तो मेरे ख्याल दे विच कि पाकिस्तान ने उहदे अंदर शामिल होना चाहिए सी। अगला नैक्सट क्वेश्चन तुहाडा आंदा है अपने मुल्क के अंदर कि साढ़े अपने मुल्क के अंदर फिजा की है जिहड़ी असीं पिछे डिस्कस भी करते आ रहे हैं कि उस दे अंदर जिहड़े मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने मतलब कि अपोजिशन है। अपोजिशन ठीक है, वो गवर्नमेंट की अपोजिशन हुंदी है जिहड़ी उहदी गलत पॉलिसियां हुंदियां ने उन्हां दे उत्ते उन्हें आवाज़ उठाना। असीं भी यह गल कीती, मैं तुहानूं दस्सिया कि बहस अगर हुंदे पार्लीमेंट नूं इतमाद च लै लैंदे तो कोई हरज नहीं सी क्योंकि पार्लीमेंट के अंदर अपोजिशन दे लीडर अपोजिशन घट ही अरकान है ना। अगर फर्ज करो करारदाद भी मंजूर करानी पैंदी तो हो जानी सी तो इतमाद च लै लैंदे तो ज़्यादा बेहतर सी। असीं वो गल कीती। हुण इहदे अंदर एक पहलू जिहड़ा आंदा है वो मुखालफत कौन कर रहे हैं। मुखालफत कर रहे हैं जमात इस्लामी कर रही है। हाफिज नईम साहब का भी बयान असीं पढ़िया उन्हां दा कि फलस्तीन के हवाले नाल उन्हां दा एक रवायती नुक्ता नज़र है जिहड़ा वो लैके चला आ रहा। अलामा नासर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਟੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋਏਗੀ, यानी वो किसी रिलीजीयस सेंटीमेंट के उत्ते या किसी होर वजह के नाल नहीं बल्कि उन्हें करनी कि गवर्नमेंट की मुखालफत करनी और दूसरों की हमायत गेन करने वास्ते कि असीं उन्हां दी हमायत गेन करिए तो उन्होंने उसकी मुखालफत करनी है। तो मे भी वो गवर्नमेंट च हुंदे तो वो भी यही फैसला करते सही जिहड़ा इस गवर्नमेंट ने किया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, MQM ये सारे हमायत च ने, यानी आखिर ये भी तो पार्टियां ने ना। तो इसदा मतलब यह होया कि पाकिस्तान दे विच जिहड़ी एक जरनल असी अगर आवाम की गल कर रहे हैं, बाशऊर तबके की आवाम की गल कर रहे हैं, वो सारी इसकी मुखालफत नहीं हैगी। यह जिहड़ा मेरा एनालिसिस इहदे च निकलदा ये एक खास माइंड सैट की एक मुखालफत है वे जिहड़े गज़ा दे नाल वाबस्ता ने हमास दा नाल। पहली ज़हन दे विच यह भी रखना कि जिहड़ा गज़ा दे अंदर और पैलेस्टाइन दे अंदर भी ख्यालात की तकसीम है। उत्थे जिहड़ी गवर्नमेंट है फ़लस्तीन अथॉरिटी की महमूद अब्बास जी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी तो फ़लस्तीनी ने अल फतह फंक्शन की तो PLO के हवाले दे नाल जी। तो वो फ़लस्तीनी इस मनसूबे की हमायत च जी अथॉरिटी है वो नाल है हमास भी नाल है। अच्छा हमास ने ट्रंप पीस प्लान की मंजूरी दी है ना, उहदे नाल उन्होंने कहा उन्होंने कुछ निकात के उत्ते ही उन्होंने प्रॉब्लम है, उहदे तहत उन्होंने कैदी भी वापस किए ने, इसराइल ने भी वापस किए ने। ये जिहड़ा ट्रंप पीस प्लान है
ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਗਰ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਰਡ ਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੜਵੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੰਸਰਨ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲਸਤੀਨ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਡਿਸਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਚਲੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਾ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਆਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਆਰਮ ਹਜੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜੀ ਉਹ ਡਿਸਆਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਆਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 70 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਆਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਡਿਸਆਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਆਰਮ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਗਰੋਹ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਆਰਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਗਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨੱਥ ਹੀ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਨੱਥ ਉਹ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਮਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਕੂਵਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੂਵਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੂਵਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮਾਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਔਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਲੋਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਬਾਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਜ਼ਾ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ। ਗਜ਼ਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਸਰਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਫੌਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਸਆਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਰਕੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਆਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਈਮ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇਹ ਜੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਫਾਦਾਤ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਦੱਬਰਾਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਕੌਜ਼ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਗਜ਼ਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਕਤ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਦੋਸਤ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲਮੰਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ